Yang Berhormat Ibu Perdana Khatib Datuk Berika Sri Ustaz Haji Awang Badruddin, Yang Pengarah Datuk Berika Haji Awang Osman, Menteri Halal Agama, Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Awang Haji Muhammad Abadiu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Datuk Sri Insinyur Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Datuk Sri Awang Haji Abdul Muttalib, Pimpinan Orang Kaya Sri Datuk Berika Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Haji Jaafar bin Haji Madain alias Muhyiddin Timbalan Mufti Kerajaan, Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua Pengarah, Pegawai Kantor dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi status terkini jangkitan COVID-19 di negara Penang Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjumpai Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Muhyiddin Haji Mutasim untuk mengutarakan bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا على أهلك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا
بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا بسم الله فتحنا وبالله ختمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البصر اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر البلاء بلطفك يا لطيف يا قوي إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر البلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Seterusnya Majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk menggunakan sedang media pada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Pada hari ini, 16 hari bulan Mac 2020, sebanyak 4 lagi kes baru yang telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 54 orang. 3 daripada kes baru tersebut adalah dikategorikan sebagai kes generasi kedua kepada kluster tabligh di Kuala Lumpur, iaitu mereka yang dijangkiti bukan secara langsung dari jemaah tabligh yang menghadiri perkumpulan di Kuala Lumpur tetapi melalui kes-kes yang mempunyai kaitan rapat dengan jemaah tabligh. Dalam pada itu, terdapat juga satu kes yang diimport dari luar negara. Kes 51, berumur 29 tahun, ialah rakan kerja kepada kes 37, di mana kes 37 adalah di antara yang tergolong generasi pertama kluster tabligh. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negeri dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 52, berumur 27 tahun, ialah isteri kepada kes 43, di mana kes 43 adalah di antara golongan generasi pertama kluster yang disebutkan tadi. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah mula mengalami batuk, selsema, sakit kepala dan rasa letih pada 12 hari bulan Mac 2020. Kes 53 ialah seorang warga British berumur 42 tahun yang mempunyai keluarga di negara Brunei Darussalam dan beliau telah tiba di negara ini pada 9 hari bulan Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI-004. Sebelum tiba ke negara Brunei Darussalam, beliau telah pun pergi ke Switzerland dan beberapa bandaraya di United Kingdom. Beliau mula mengalami demam panas, sakit tekak, batuk, selsema dan sesak nafas pada 14 hari bulan Mac 2020. Kes 54 berumur 39 tahun adalah kontak pada kes 30, di mana kes 30 adalah di antara yang tergolong generasi pertama kluster perkumpulan keagamaan tadi. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah mula mengalami batuk dan sakit tekak pada 12 hari bulan Mac 2020. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua kes-kes yang telah disahkan sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Seorang daripadanya dalam keadaan kritikal, memerlukan bantuan mesin alat pernafasan dan sedang dirawat di unit rawatan rafi atau unit rawatan intensif di pusat berkenaan. Namun beliau
adalah dalam keadaan yang stabil. Sementara 2 kes lagi memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya di dalam keadaan baik dan stabil. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan mengalukan penderma-penderma darah untuk menderma darah bagi membantu meningkatkan bekalan yang sangat diperlukan di tabung darah Hospital Raja Isri Pangeran Anak Saleha. Penderma-penderma darah bolehlah menghubungi talian 224 2424 sambungan 5745 untuk mendapatkan jadual perjanjian terlebih dahulu. Kerana kita ni ramai orang berkumpul dalam satu tempat. Jadi adalah penting bagi penderma-penderma darah untuk menghubungi talian yang dinyatakan tadi. Kemudian Kementerian Kesihatan pada masa ini masih giat menjalankan penyiasatan kontak bagi setiap kes. Setakat ini sebanyak 1,013 orang telah diarahkan untuk menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Sementara itu, sejak wabak COVID-19 bermula pada awal Januari 2020, sebanyak 1,312 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Berikutan dengan pengumuman semalam mengenai tegahan keluar negara bagi seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, orang ramai yang memerlukan maklumat lanjut mengenainya boleh menghubungi talian 2235-962 atau 2235-953 dari jam 7.45 pagi hingga 4.30 petang pada hari-hari bekerja sahaja, atau mengisikan borang A bagi pemegang kad pengenalan negara Brunei Darussalam yang bukan warga perkhidmatan awam dan badan berkanun, borang B bagi warga perkhidmatan awam dan badan berkanun, dan borang C bagi pemohon keluar negeri bagi syarikat perniagaan. Borang-borang ini boleh didapati dari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri iaitu www.pmo.gov.bn dan email kepada travelapplication@jpm.gov.bn dengan menyertakan salinan dokumen-dokumen dukungan ataupun scan copies. Dalam itu, sukacita juga dimaklumkan bermula pada hari ini, waktu beroperasi bagi pos-pos kawalan imigresen melalui darat akan dipendekkan bermula dari 6 pagi hingga 10 malam sahaja. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya serahkan kepada Yang Berhormat P. Hinudana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat P. Yang Berhormat Datuk. Hari ini saya membawa siaran akhbar ni. Saya itu cuma statement saja. Siaran akhbar, Kementerian Halal Agama Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Majlis Ugama Islam telah bersidang pada hari ini. Hari itu, yakni Isnin 21 hari bulan Rajab 1441 Hijrah bersamaan 16 hari bulan Mac 2020 Masihi, bagi membincangkan Fatwa Mufti Kerajaan nombor 02-2020 mengenai dengan beberapa isu berkenaan dengan penularan wabak COVID-19. Maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Ma'izzaddin Wad Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Halal Agama sukacita memaklumkan kepada orang ramai, khasnya umat Islam di negara ini, bahawa sebagai salah satu usaha mencegah penularan wabak penyakit ini, Majlis Ugama Islam Brunei atas nasihat Kementerian Kesihatan dan pandangan hukum syarak berdasarkan fatwa tersebut, fatwa yang saya sebutkan tadi, fatwa nombor 2/2020, Majlis mengambil keputusan menutup sementara seluruh masjid, surau
dan balai-balai ibadat di negara ini selama 1 minggu, mulai pada waktu subuh 22 hari bulan Rajab 1441 Hijrah bersamaan dengan 17 hari bulan Mac 2020, yakni besok pagi subuh, mulai besok pagi subuh, hingga waktu Isya hari Isnin 29 hari bulan Rajab 1441 Hijrah bersamaan dengan 23 hari bulan Mac 2020. Sebelum tamat tempoh penutupan ini, Majlis Ugama Islam akan menilai lagi perkembangan mengenai penularan wabak ini. Yang kedua ialah menyatakan bahawa tujuan penutupan adalah dalam usaha membendung dan mencegah penularan wabak COVID-19 di negara Ketani Brunei Darussalam. Dalam tempoh itu juga, langkah-langkah pembersihan masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadat akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat menurut jadual yang ditetapkan nanti. Segala kegiatan sembahyang fardu berjamaah dan lain-lain kegiatan takmir masjid, termasuk sembahyang fardu Jumaat pada 25 hari bulan Rajab 1441 Hijrah bersamaan 20 hari bulan Mac 2020 adalah ditiadakan. Walau bagaimanapun, azan, yakni walaupun masjid ditutup bagi kegiatan sembahyang berjemaah waktu-waktu sembahyang fardu waktu, 5 waktu, namun azan akan terus dilaungkan dan pegawai-pegawai masjid hendaklah bertugas seperti biasa. Berhubung dengan fatwa ini, isu-isu yang lain ada juga disebutkan di sana sebagaimana tajuknya, dan bersama kita di sini adalah Timbalan Mufti Kerajaan Datuk Haji Muhammad Jaafar. Jadi kalau ada persoalan nanti berkenaaannya, bolehlah diikuti setelah Datuk itu nanti memberikan sedikit kenyataan ataupun penjelasan, pencerahan dalam perkara ini. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Seterusnya dipersilakan yang berhormat Datuk Dr. Rami Liu. Terima kasih yang berhormat Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jabatan Kuasa Kebangsaan bagi projek Jambatan Penghubung Daerah Brunei Mora dan Daerah Temburong yang dipengurusikan oleh saya sendiri selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, sukacita memaklumkan bahawa kerja-kerja fizikal jambatan ini telah pun siap dan telah diserahkan kepada pihak Kementerian Pembangunan, iaitu Jabatan Kerja Raya, untuk mengambil alih pengurusan dan pemeliharaannya bermula dari hari Isnin 9 hari bulan Mac 2020. Pada masa ini, terdapat kerja-kerja pemasangan CCTV dan kabel elektrik sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada akhir bulan April 2020. Dan pembinaan Operation Center di Jalan Kota Batu masih di dalam pelaksanaan. Manakala kerja-kerja pembesaran Jalan Kota Batu juga sedang dalam pelaksanaan pada masa ini dan dijangka siap pada penghujung bulan April tahun ini. Melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Jambatan Temburong yang dipengurusikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, setelah berunding akan keperluan untuk jambatan ini dibukakan kepada orang ramai pada masa ini dengan mengambil kira perkara-perkara berikut.
Jambatan ini akan dibukakan mulai esok, hari Selasa 22 hari bulan Rejab 1441 Hijriah, bersamaan 17 hari bulan Mac 2020 Masehi, mulai dari jam 6 pagi hingga 10 malam setiap hari. Bridge Maintenance Office yang terdiri dari kaki tangan Kementerian Pembangunan dan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi akan mula beroperasi dan akan ditugaskan untuk mengawal dan memastikan segera aspek-aspek keselamatan dan kesejahteraan pengguna jambatan. Pasukan rondaan yang telah disediakan juga akan membantu pengawal perjalanan lalu lintas semasa jambatan ini beroperasi. Hanya kenderaan yang berdaftar di negara Brunei Darussalam dalam kelas 1, 3, 4 dan 6 yang dibenarkan untuk menggunakan jambatan ini. Walau bagaimanapun, bagi kenderaan-kenderaan komersial yang berdaftar di negara Brunei Darussalam dalam kelas 5, kebenaran hendaklah dipohonkan melalui Bridge Maintenance Office. Pihak pengguna boleh menghubungi Operation Center melalui talian Darussalam 123 buat sementara ini jika ada kecemasan. Para pengguna hendaklah juga mematuhi had kelajuan 80 km sejam bagi kenderaan biasa, manakala had kelajuan 65 km sejam bagi kenderaan komersial yang berdaftar di negara Brunei Darussalam. Bagi kenderaan komersial pendaftaran asing, dinasihatkan untuk menggunakan jalan yang dibenarkan oleh ASEAN Highway 150 ataupun AH150 yang lazimnya digunakan pada masa ini. Pihak pasukan polis di Raja Brunei juga akan bekerjasama membantu di dalam memastikan perjalanan lalu lintas semasa menggunakan jambatan ini. Pihak berkuasa akan sentiasa membuat pemantauan dan akan menutup jambatan ini bila-bila masa yang dipikirkan sesuai, sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan atau jika ada sesuatu keperluan yang membolehkan jambatan ini tidak dapat digunakan. Penggunaan basikal atau jambatan di atas jambatan adalah tidak dibenarkan untuk menggunakan jambatan ini. Kerjasama dari orang ramai adalah diharapkan demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan pengguna jalan raya semasa menggunakan jambatan ini. Sebarang pertanyaan orang ramai bolehlah menghubungi talian Darussalam 123 atau pihak Bridge Maintenance Office melalui email pro@pwd.gov.bn. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tuhan, Yang Berhormat Tuhan Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Syam dari Azlan dari Mudulitin. Could you tell us more about the patient still under, ICU? Whether he got any chronic diseases or something like that?
He has chronic disease, but at the moment he's intubated. Maksudnya ada alat pernafasan yang dimasukkan ke dalam kerongkongnya, dan alat mesin membantu pernafasan. Yang dorang itu belum memerlukan intubation, tapi it's memerlukan pemantauan yang rapi. This is James from Golden Briefing. The question is for briefing Mr. Fair. Just want to ask, how about church and temple? Are they supposed to close Termasuk the time? gereja dan termasuk gereja nanti tutup untuk membersihkan juga. Suaranya dari gereja tu. Bagi menjawab Soalan itu berhubungan dengan agama-agama lain. Ini dirujuk kepada pihak berkuasa yang berkenaan dalam perkara kesihatan. Jadi pihak kesihatan akan menjelaskannya. Jadi dengan penutupan semua masjid dan surau dan balai ibadah pada mulai besok, ini termasuk juga dengan segala gereja-gereja dan kuil-kuil ataupun ada tempat ibadah yang lain selama seminggu untuk dibersihkan. Assalamualaikum, I'm from this group. The question is for the panel. How does the outbound travel ban affect the import and export of goods across our borders? Will they still be allowed to come in, and will the Brunei companies, export companies will be allowed to move goods across the border as well? Okay, to answer your questions, of course we do need to allow goods and imports to come in, export will also go on. So I don't know. Your question is related to any specific concerns. I guess it's related to Brunei business where they will not be able to export their goods through Sabah and Sarawak because Brunei. Yeah. So I mean, yesterday it was made very clear. If you have anything that you need to export or you need to leave the country, seek permission from Prime Minister's office. So if you have goods that you need to export outside the country, so you just need to make the application. So I think it was stated according to what was announced yesterday. And today China announced that the coronavirus epidemic will have a larger impact on their economy than the global financial crisis. And they're talking about $15 billion into their financial system. Other countries will also have economic stimulus packages. Is that something that the government of Brunei has thought about or is preparing for? I think at the moment it's still very hard to predict to what extent the virus will impact the economy globally, and certainly the same for Brunei. So I think this is something that each of the businesses have to look into their sort of strategic plan in terms of the operating costs and so on, given the uncertainties ahead. So I think this is not something we should take lightly because this could continue to go on for months. So in terms of whether there's any sort of assistance or not, I think we have to look at things closer nearer the time because our economy is a bit different from the other countries. During good times, people pay tax, people pay their income tax and so on. In the case of Brunei, of course, we don't have tax systems, this sort of income tax system and so on. So in times like this, so people will look to the government, but when the government is also at the same time being affected because of the low oil price environment. So I think this is something that obviously we need to have a dialogue to try to understand if there were to be any assistance, how could it actually
create a better future for all of us. So not just about money going into cover the losses or anything like that, but can we come up with some arrangement that will actually help to create a better economic outlook when this virus is behind us. Yeah. So I don't have a specific sort of answer to that, but I think any sort of package, and that's why it's called package. It's not just money given away. So any package will need to be sort of structured properly to align the interests. So not just sort of one-off giving money away. And do you foresee it having a large impact on unemployment as well, since a lot of companies have had to put their workers on unpaid leave? Hong Kong, China, Australia have also been rising with unemployment. If this thing prolong, I think obviously it will have a lot of impact on businesses. And so some businesses might not be able to continue employing many people. So again, this is something which obviously we are very concerned as a government. And we will obviously need to look into how to address that. This is for YB tourism. What is the operation capacity right now from the Ministry of Health? Running at full capacity, or do you still need help volunteers? And secondly, this is a lot of questions people ask, very sensitive now. It's about homemade sanitizers. What are your thoughts on homemade sanitizers? And also regarding to barber, orang putih rambut apa? So what are your advice on hairstylist? Hairstylist? Yeah, macam orang aku rambut, because a lot of touching on their head and their face. So what's the advice on that one? Interesting question. I think at the end of the day, it depends on practice of hygiene. Okay, so if that place, that barber in particular, have a good hygiene practice, so it should be okay. But obviously, if he or the actual patron is unwell, they shouldn't be there in the first place. Okay, so that's for the last question. In terms of capacity, Alhamdulillah, we are able to mobilize more staff, but of course it affects other services. Yeah. However, I think we are at this stage that we're thinking of having volunteers to do other things. Okay, because now REPAS itself is having a flu check. Okay, to make sure nobody who has temperature to go into the hospital to visit patients. Okay, and mainly to organize patients or visitors as well around the hospital, etc. And other things. Yeah. So I think those who are interested, please call 148 and we will advise you what to do and where to go accordingly. What about the homemade? Oh, homemade. You see, hand sanitizers, to be effective, generally it has to be 60% alcohol and above. Okay, and alcohol, there are many properties of alcohol. Okay, so we make sure get the right one. All right. For us in the medical world, it has to be something scientifically proven. So that's what we would recommend. 70% alcohol. And if you don't have that, I think, like I said, if you just wash your hand with soap, it will suffice. But the hand washing per se is not just like that. There's a video, RTB pun ada menunjukkan how to wash the hands properly. Banyak cara interlace and things like that. And it has to be minimum 20 seconds for it to be effective. So the soap or sanitizer itself, it doesn't hurt if you don't do it properly. Okay, that's another message. So it takes two, the correct ingredients, okay,
and the correct technique. Have the people from yang Borneo, from KK and Kalimantan, have they reported themselves? We have some being reported, so but not all. So but we still waiting. Some I think because some of them not finished the lecture. Today baru habis. So yang berapa ratus kilometer kata. So we'll wait for them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sida dari Facebook. Sebenarnya ditujukan kepada Menteri Agama Agama. Mungkin kami tanya memenuhkan ada penutupan bagi masjid-masjid dan sekolah-sekolah beribadah. Adakah ini akan di-extend kepada sekolah-sekolah agama? Sekolah-sekolah agama ditutup je. Sekolah-sekolah agama sudah semua ditutup. Dibuka sekolah, adakah possibility untuk perkara ini pun dilakukan? Indah sekolah-sekolah agama akan bergantung kepada apa yang ketetapan juga. Sebagaimana sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan itu akan bergantung kepada keadaan kita ini. Macam minggu lepas itu keputusan mengawalkan cuti penggal itu adalah keputusan nasihat daripada pihak kesihatan kepada kami dan kami bersetuju lakukannya. Setakat ini belum ada rancangan untuk mengeksitkan cuti. Setakat ini belum ada. Betul. Betul. Terima kasih. One question I would like to address to Mr. FDIC. I would like to know what your presence here. I would like to know what kind of issues that you would like to highlight here under MTIC. Yeah, thank you. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for highlighting and identifying myself. Terusnya, mula-mula sekali saya ucapkan terima kasih. Dan untuk menambah sedikit saja tadi dari segi press conference ini, saya ingin menambah untuk makluman orang ramai saja adalah mengenai pada masa ini pada waktu yang sama juga apabila insyaAllah jambatan penghubung ke Timur ini dibuka, untuk orang ramai maklumkan bahawa perkhidmatan bot penumpang daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburong, iaitu perjalanan daripada Bandar Seri Begawan kepada Bangar dan sebaliknya, masih beroperasi seperti biasa dengan saja pengurangan had penumpang. Dan pada masa ini pihak MTIC melalui Maritime Port Authority Brunei Darussalam (MPABD) sedang bekerjasama dengan para pengusaha perahu-perahu dalam menyediakan segala kemudahan kesihatan seperti hand sanitizers, pencuci tangan dan sebagainya di terminal perahu Bandar Seri Begawan dan juga terminal perahu dan penumpang Bangar bagi kegunaan para penumpang sebelum menuju bot-bot. Buat masa ini adalah saja just to add. Terima kasih. Thank you. The operating hours will be still the same, as I said, based on the seperti biasa. Tapi ia adalah berbalik kepada on the basis of commercial decision and arrangement of para penumpang. Jika ada penumpang memakai, ini kalau kekurangan, mungkin jadualnya akan dikurangkan juga. But bottom line-nya, pihak kerajaan akan bekerjasama dengan pihak-pihak pengusaha mudah ini untuk meneruskan operasi perkhidmatan bot. Just one question to Minister of Development. Tomorrow the visuals to be open. Do you foresee any traffic or usually because if I remember correctly, when we first opened the roundabout, there was a chaos because not everybody knows how to properly use the roundabout. So would you have something to say about that as well? Terima kasih. I think we expect a lot of traffic because memanglah jambatan ini people are expecting to be used. So
hopefully pengguna-pengguna jalan raya diminta untuk kerjasamalah dengan penggunaan jambatan ini dan mengikut peraturan-peraturan yang telah disediakan. Dan pada masa ini juga kerja-kerja penyiapan pelebaran jambatan jalan Kereta Batu sedang dijalankan dan cuma the last end saja, the last part. So hopefully that also make sure that pengguna-pengguna jalan raya ini akan berhati-hatilah menggunakan jalan Kereta Batu. Dan insyaAllah satu traffic light pun akan dibuka barangkali esok di persimpangan jalan Kereta Batu dan jambatan penghubung Baru Temburong ini. So insyaAllah untuk memastikan keselamatan pengguna-pengguna jalan raya. Terima kasih. This is not an indication that you will be permanently open. Jadi Dato' Amir, you said it can be closed at any time, right? That also will be determined lah. This is just for the case untuk menangani isu-isu COVID-19 ini. So we will look into that kind of for future long-term pembukaan. Just to clarify, when I said something can be closed, it's because sometimes the weather condition that if it is unsafe for us to use the jambatan, then we will have to close for the safety of the users. Assalamualaikum Dato'. Saya Fazia Judi from RT News. Di sini saya ada dua soalan untuk Menteri Kesihatan. First question, jika dibanding dengan jumlah penduduk guna yang kecil dengan faktor tambahan kes COVID-19 setiap hari, di kategori manakah keadaan negara ini? And second, boleh kongsikan kos rawatan seorang pesakit? I think the first question refers to the ratio or nisbah. So waktu tani 25 orang, nisbah tani kurang lebih lah dalam 117,000. Ada tu sudah 50, so then we have nisbah about 1 dalam 8,000 lebih. So it's very high. I'm not sure about other countries at this present moment, but nisbah kita ni is high because although the absolute number is small, but because population, the denominator is small, so that ratio makes it very high for us. Okay, that's why I keep reiterating these last few days that social responsibility is for everyone. Because ada jorang kan mau masih mengadakan majlis perkahwinan dalam talian-talian ni, banyak bertanya masih mau, but we have to sacrifice. Tani perlu berkorban untuk masa depan tani. Masa ni juga. Tani dah mau macam negara lain di mana diorang bagi kuarantin, relax lah kat jalan-jalan sini sana sini. Sudah beyond our health system, baru kan we should have done that. And orang yang kan keep mengadakan majlis perkahwinan ni, kalau nikah tu tidak masalah di rumah. Ini majlis resepsi perkahwinan ni. Anda juga bisa kalau majlis resepsi perkahwinan kita tu kemudian hari di label sebagai kluster, di mana virus ini menular. So you have to remember that. So I know banyak orang sudah berbelanja apa itu ini, tapi nyawa lebih berharga. Tani have only one chance. We have to do it right. On hindsight senang lah. But this is what we plan now. So jadi orang ramai sana tu who keep calling 148, kita orang kan mengadakan majlis perkahwinan, jangan. Okay. Atau we have to think of our country, not just for your children. Negara tadi ni kan dipikirkan ni. Itu siapa? Masih. Assalamualaikum Dato'. Saya Nadira Hazrumar dari RT News juga. Soalan saya ada dua soalan.
Soalan pertama, bagaimana pihak kementerian memastikan tenaga frontliners kita mencukupi dalam menangani kes-kes COVID-19? Dan soalan saya yang kedua, bagaimana pula langkah kementerian dan SOP bagi memastikan kesihatan dan keselamatan pekerja frontliners yang bertugas? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya menghargai keprihatinan BIS kita terhadap these frontliners. As you all know, frontliners ni they all human too. Okay. Belum berjumpa yang bukan human kelangkala. But they are like us. They have families. Ada anak, ada suami, ada isteri. Okay, they're sacrificing a lot untuk menenangi masalah penularan jangkitan masa ni. We also opening a helpline actually for them, or session, psychological session for these frontliners. Because some of them too felt stressed out. Okay, so we're trying to get the pool from other hospitals, including the private, to help untuk bergilir dalam menenangi masalah. Jadi orang ramai, they hope you understand certain procedures or clinic terpaksa diberhentikan disebabkan masalah ini. Walau bagaimanapun segala kecemasan atau yang urgent things, of course, itu akan dipedulilah. Again from Border Britain, 2 questions. At what rate of transmission that we are looking at before we impose lockdown? Then second question, how short are we in terms of bed and other life-saving equipment? I think a lot of people are worried about or keen to know when this lockdown ends. I think you should have a more positive mind. Okay? So there's no number to it. Okay? But once our health system is stretched, then the inevitable will happen. But like saya terangkan pada hari yang sebelumnya juga, that's why it's very important we do this containment. Okay, and it's not just MOH alone, it's all of you out there. You must help us to contain this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari RTV Nasional akan bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Agama. Sekiranya Yang Berhormat ada yang terkena atau diagnosis terkena jangkitan COVID-19 tidak kira orang dalam keadaan kritikal ataupun tidak kritikal, anda ditakdirkan orang ini telah kembali ke rahmat Allah. Bagaimana proses penulisan jenazah atau terutama dalam menyempurnakan jenazah? Itu yang pertama, penulisan jenazah untuk mereka yang terkena jangkitan ini sebagai sudah mungkin untuk mendengar. Yang kedua, adakah pihak kementerian atau pihak berkewenangan akan mengadakan perancangan persembahyang tolak bala selepas minggu ataupun semasa masjid ini dibuka semula? Itu saja yang Muhammad. Yang kedua itu dapat dijelaskan tu. Kita ni sebenarnya sembahyang tolak bala ni masjid tu yang formaliti yang kita ni lihat lah. Setiap waktu lah sembahyang maghrib isya. Maghrib ke isya itu ada dua hajat. Ada sembahyang hajat lagi dan doanya pun juga ada sedemikian. Cuma tujuan pada sembahyang Jumaat. Tapi kita ni sebenarnya boleh melakukan, bukan boleh melakukan, dan ramai sudah keluarga yang melakukan atau orang-orang persendirian yang melakukan tolak bala sendiri ataupun orang dalam kalangan keluarga sudah ramai. Bukan ada orang ada khusus di masjid sajalah. Bukan. Jadi sementara indah ada masjid dibuka, indah ada jemaah berjemaah, maghrib isya dan sebagainya tu, kecualilah Bilal yang melaungkan azan dan imam dan salim sedia berjemaah lah juga untuk melepaskan hukum fardu kifayah namanya tu. Tapi berdoalah, teruskanlah berdoa sebagai seorang Islam. Indah ada perantaraan antara dia dengan Allah.
tempat-tempat itu cuma tempat-tempat menentukan untuk fadilat-fadilat, keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan. Tapi hubungan kita dengan Allah sentiasa ada dan tidak ada perantaraan di sana. Mengenai yang ditanyakan hukum ni, jenazah. Pengurusan jenazah di masjid pun dengan sendirinya ditiadakan. Tapi imam-imam dikehendaki untuk menyempurnakan jenazah dan sebagainya seperti apa, kerana itu dah imam-imam diminta bertugas. Kalau ada keperluan daripada anak kampung, dia akan dihubungi, maka dilakukanlah di rumah seperti biasa. Dan ataupun dengan mengambil social responsibility kita ni, tanggungjawab responsibility kita ni, seboleh-bolehnya secepat-cepatnya dilakukan dan mengelakkan jangan perhimpunan itu terlampau ramai lah. Jadi bilangannya yang dapat susah kita ni, terutama jenazah, untuk menentukan berapa ramai. Tapi mana seboleh-boleh secepat-cepatnya, artinya selesai jenazah, maknanya kita berani bersubai. Artinya dari segi ada hukum khas undang pengadil perkara ni, saya kira timbalan mufti pun tidak dapat memberikan. Dari ada hukum khas, hukum jenazah ada keistimewaan untuk diadakan di masjid dan sebagainya. Adakah kalau masa memandikan nanti yang seorang yang memandikan tentu kena memakai pakaian khusus? Ini di luar bidang keahlian saya tu, dapat dijelaskan oleh pihak kesihatan tu. Bukan seperti maknanya adakah seperti pakaian khusus macam mana tu? Maksudnya macam masa dulu menyempurnakan jenazah HIV. Ada kes kita ni. Ada, bukan bidang. Jadi kalau adalah ditakdirkan seorang memerlukan semua itu, jadi diorang perlu memakai lah PPE ya. Diorang diajar lah. Jadi kalau itu terjadi, pihak masjid, pegawai masjid perlu menghubungi pihak Kementerian Kesihatan and will advise them accordingly. Tapi soalnya akan berbangkit macam ni ya. Soalnya akan berbangkit. Apa sebab kematian tu tu? Itu yang yang kena COVID-19 lah. Otherwise yang biasa macam biasalah tu. Itu yang saya maksudkan tadi tu kan soalannya. Jadi kalau COVID-19 anda pulang semua pakai PP itu. Kalau orang jelas kematiannya berpunca daripada penyakit ini, pihak kesihatan akan maklumkan kepada keluarga tu dengan sendiri keluarga akan maklumkan, ataupun pihak kesihatan sendiri maklumkan kepada penyempurnakan jenazah. Seperti kes masa HIV dulu. Dikendalikan oleh pihak kesihatan, Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum, saya dari Liberty News. This question is for the Minister of Transport and Legal Communications. How about the operations of public transportation such as buses? Thank you very much, Ian, for the question. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan pengangkutan awam, seperti yang saya jelaskan tadi mengikut amalan-amalan terbaik dan juga mengikut memang persetujuan daripada pada setakat ini perkhidmatan pengangkutan awam, iaitu pas-pas awam kami memang berjalan seperti biasa. Tapi seperti yang saya jelaskan juga tadi, seperti yang dijalankan di maritime, penerbangan udara, penerbangan awam, it is based on kita memberikan kemudahan-kemudahan. We've been talking very closely and working in cooperation with the bus operators melalui Jabatan Pengangkutan Darat dan Transport Department supaya pengusaha-pengusaha bus operator ini menyediakan all the facilities, all the health facilities seperti yang saya sebutkan tadi. Dan sama juga ia adalah berpandukan kepada commercial decisions dan model masing-masing pada setakat ini. Tapi buat masa ini Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan juga Jabatan Pengangkutan Darat sentiasa meneliti from time to time dari segi change of demand dan sebagainya. Tapi setakat ini memang berjalan seperti biasa dengan beberapa restrictions seperti health facilities, hand sanitizers, dan juga diusahakan juga masa ini jika diperlukan ada beberapa bus operator untuk mengadakan iklan thermometer checks, tapi masih lagi diusahakan pada masa ini.
sama juga dengan perkhidmatan taksi dan juga we have been advising DAC services ini bagi kereta-kereta taksi secara bukannya dari segi mass that means it's a private it's called a private hire, tapi sama juga seperti amalan-amalan terbaik di negara-negara lain. Misalnya FTIC dan juga DPD sedang bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha ini untuk menyediakan all the kemudahan kesihatan yang saya sebutkan. Terima kasih. Okay, again, question to YB as well. Regarding, everyone asking about they want to donate money, or is there a possibility that you will create a fund for this cause? So buat masa ni dah pulang ada. No, there's no fund being set up at the moment. But something boleh dipikirkan pulang. But not belum masa ni belum ada disediakan. But something we'll look into, insyaAllah. Sebelum kita ni bersurai, saya akan ambil kesempatan untuk ingati saja bisnes di dalam negeri ini. Jangan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga ke tahap yang ada berpatutan. This is not the time to try to profiteer from all these difficulties situation that we are in. So diingati lagi sekali lah kepada semua bisnes itu, jangan dinaikkan harga yang keperluan ke tahap yang berpatutan. So minta kerjasama. Thank you. Does this include face masks and sanitizers? Yes, especially face mask, sanitizer. And actions will be taken. Yeah, we will take action. So don't